Good morning students. Today I am going to take functional analysis class second MSc mathematics presented by Shiva Jyoti. So first பாருங்க லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோன்னா 4 ஈக்குவலன்ஸ் கேசஸ் வந்து கண்டினியூவேஷன் ஆகுது இல்லையா. 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4, 4 implies அப்படி இந்த ரொட்டேஷனை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அப்போது இதுவரை நம்ம கண்டுபிடிச்சது n அண்ட் n டேஷ்னு வந்து லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், t வந்து ஒரு லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், n வந்து n போட்டு தான் நாம் லீனியர் ஸ்பேஸு, n டேஷும் அதே போல் தான் நாம் லீனியர் ஸ்பேஸுன்னு போடுறாங்க. இதுக்குள்ள ஃபார்முலா பார்த்துக்கா t be the continuous linear transformation from norm linear space n into a norm linear space n dash. The norm of t is denoted by norm of t is defined as norm of t is equal to supremum of norm of t of x such that norm of x less than or equal to 1 and varadu. Okay, the following are equivalent definition for the norm of t. So norm of t is equal to supremum of norm of t, norm of t of x such that x norm of x is equal to 1. இதான் உன்னோட ஃபார்முலா. பொதுவாக வந்து norm of tன்னு சொல்லும்போது சுப்ரீமம் பெருசாக சொல்லுவாங்கள்ல. norm of t is equal to supremum of norm of t of x such that norm of x is equal to 1. So norm of t is equal to supremum of norm of t of x divided by norm of x. இப்படியும் செய்யலாம் பார்த்துக்கோ. norm of t of x divided by norm of x such that x is not equal to 0 சொல்லலாம். சரியா, இன்னொன்று சொல்லலாம் பார்த்துக்கோ. இன்ஃப்ரீமம்னா கீழே, சுப்ரீமம்னா மேலே, இன்ஃப்ரீமம்னா கீழே. சரியா, norm of t is equal to infimum of k such that k greater than or equal to 0 and norm of t less than or equal to k into norm of x ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. for all x ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, இதுக்குள்ளே வேல்யூ சுப்ரீமமாக இருந்தால் கீழே போட்டுக்கலாம் norm of. ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து அடுத்த தியரத்தில் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் இந்த டெஃபினிஷன்ஸை நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். ஓகேயா. ஸோ norm of t is equal to supremum of norm of t of x such that x norm of x is equal to 1. norm of t is equal to supremum of norm of t of x divided by norm of x such that x not equal to 0. சரியா, இந்த மாடல் நம்ம கொண்டு வரணும். நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பாரு. பெனாக் ஸ்பேஸ் b of n, n dash. b of n, n dash denoted the set of all continuous linear transformation from a norm linear space n into a norm linear space n dash. Then b of n, n dash is itself a norm linear space with respect to the norm is norm of t is equal to supremum of norm of t of x such that. இதான் உனக்கு ஒரு ஃபார்முலா. norm of t போட்டுட்டேங்கன்னா supremum of norm of t of x such that norm of x less than or equal to 1. Further, n dash is a Banach space. Then b of n, n dash is also a Banach space ன்னு சொல்லியிருக்கோம். சரியா, இப்போ தியரம், இது தியரம் இல்லையா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ப்ரூஃபில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பரம் given norm of t is equal to supremum of norm of t of x such that norm of x less than or equal to 1. To prove b of n, n dash is a norm linear space since norm of t of x is greater than or equal to 0 for all x. Supremum of norm of t of x such that norm of x less than or equal to 1 greater than or equal to 0 ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ norm of t is greater than or equal to 0. next norm of t is equal to 0 ன்னு கொடுக்குறோம். if and only if supremum of norm of t of x divided by norm of x such that x not equal to 0 is equal to 0 ஆகிடுது. சரியா, சுப்ரீமம் எடுத்துட்டிங்கன்னா norm of t of x divided by norm of x equal to 0 for all x not equal to 0. இந்த x வந்து norm of x அந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா norm of t of x is equal to 0 ஆகுது. ஸோ நாம்லேருந்து வெளியே எடுக்கும் போது t of x is equal to 0 for all x t is equal to 0 ஆகுது. ஓகேயா. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த கேஸ் பாருங்கள். norm of t plus uன்னு கொடுத்துருக்கோம். 2 டேர்ம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நம்மள கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம படித்தோம் தெரியுமா, norm of x plus y ஆல்ஃபான்னு போட்டுலாம் படித்தோம் தெரியுமா, அதான் கொடுத்துருக்காங்க. supremum of norm of t plus u of x such that norm of x less than or equal to 1. supremum of norm of t of x plus u of x such that norm of x less than or equal to 1 அதை பிரிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு அதுலேருந்து பிரிச்சிருக்கோம் பார்த்து supremum of
norm of t of x such that norm of x less than or equal to 1 plus supremum of norm of u of x such that norm of x less than or equal to 1. இது வந்து norm of t plus இது வந்து norm of uன்னு கொடுத்துருக்கோம். சரியா? அடுத்தது ஆல்ஃபா போடுறோம். ஆல்ஃபா ஆஃப் டீன்னு கொடுக்குறோம். சுப்ரீமம் ஆஃப் நார்ம் ஆஃப் ஆல்ஃபா டி ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் நார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு 1. ஆல்ஃபாவை வந்து வெளியே எடுத்துட்டோம். வெளியே எடுக்கும்போது என்னது ரியல் நார்ம் ஆஃப் ஆல்ஃபா நார்ம் ஆஃப் டி ஆஃப் எக்ஸ் தட் நார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு 1. ஆல்ஃபா அதில் இந்த சுப்ரீமத்துலேருந்து வெளியே எடுக்கிறோம். நார்ம் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா சுப்ரீமம் ஆஃப் நார்ம் ஆஃப் டி ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் நார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு 1. இது என்னது பெனாக் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. B of n, n dash is a Banach linear non-linear ஸ்பேஸாக இருக்குது. நம்மளுக்கு என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெனாக் ஸ்பேஸ் இந்த பெனாக் ஸ்பேஸை ப்ரூஃப் பண்ணணும். சரியா? பெனாக் ஸ்பேஸ் B of n, n dash is a Banach space. பெனாக் ஸ்பேஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னது என்னதுன்னா கம்ப்ளீட். டு ப்ரூவ் B of n, n dash is கம்ப்ளீட் ஆகுது. கம்ப்ளீட்னால் என்னது? கம்ப்ளீட்னா என்னது? காசி சீக்வன்ஸ் சொல்கிறோம். காசி சீக்வன்ஸ் ஏஎன் எடுப்போம். இங்கே நம்ம வந்து லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் படிக்கிறதுனால டிஎன் எடுக்கிறோம். இந்த டி ஆஃப் என் பி த காசி சீக்வன்ஸ் இன் பி ஆஃப் என் என் டேஷ். காசி சீக்வன்ஸ் சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும்? கிவன் எப்சிலான் கிரேட்டர் than 0 there exists a positive integer n not such that norm of t of n minus norm of n less than epsilon. இது நம்மளோட ஃபார்முலா. ஃபார் ஆல் n, n greater than or equal to n நாட். அடுத்தது என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து எப்சிலானா 0 போடலாம். நார்ம் ஆஃப் டிஎன் மைனஸ் டிஎம் இஸ் டென்ஸ் டு 0 as n, n டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டின்னு ஆகுது. ஸோ நார்ம் ஆஃப் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸை கொண்டு போய் சேர்க்குறோம். norm of tn of x minus tm of x equal to norm of n minus tm of x less than or equal to தனித்தனியாக பிரிக்கிறோம். இது டென்ஸ் டு 0 ஆகுது. as n, m டென்ஸ் டு 0 இன்ஃபினிட்டி ஆகுது. சரியா? இஸ் ஏ கம்ப்ளீட். n dash இஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது. கம்ப்ளீட் ஆகும்போது இஸ் ஏ காசி சீக்வன்ஸ். t of xn இஸ் ஏ காசி சீக்வன்ஸ் இன் n dash. லிமிட் ஆஃப் n டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி tn of x எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. பிலாங்ஸ் டு n dash. இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன கொடுக்குறோன்னா மேப்பிங். அப்போ இது கன்வர்ஜென்ஸ்ன்னு சொல்லணும் இல்லையா? அப்போது டிஃபைன் எ மேப்பிங் டி ஃப்ரம் n டு n dash பை என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கண்டினியூவஸ். அப்போது டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் n டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி tn ஆஃப் எக்ஸ் டு ப்ரூவ் டி இஸ் கண்டினியூவஸ் அண்ட் லீனியர். அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டு ப்ரூவ் டி இஸ் லீனியர்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். லீனியர்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? நான் சொன்னேன் எக்ஸு ஒய்ன்னு சொன்னேன். அந்த எக்ஸு ஒய் பக்கத்தில் ஒரு ஆல்ஃபா ஒரு பீட்டாவை போட்டுக்கோம். சரியா? டி ஆஃப் ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் பீட்டா ஒய்ன்னு கொடுத்துருக்கணும். இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி டிஎன் ஆஃப் ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் பீட்டா ஒய் ஆல்ஃபா ஆஃப் டிஎன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் பீட்டா ஆஃப் டி ஒன் ஆஃப் ஒய்ன்னு வருது. ஸோ இதில் உள்ள லிமிட்டை போடுறோம். டி இஸ் லீனியர்னு ஆகுது. சரியா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து டு ப்ரூவ் டி இஸ் கண்டினியூவஸ்ன்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிக்கணும். கண்டினியூவஸ்ன்னு நான் சொன்னபோது இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் சொல்லும்போது நான் என்ன சொன்னேன்? பவுண்டட்னு சொன்னேன் இல்லையா? இட் இஸ் எனஃப் டு ப்ரூவ் டி இஸ் பவுண்டட். டி இஸ் கண்டினியூவஸ் டு ப்ரூவ் த டி இஸ் பவுண்டட்னு ஆகுது. இப்போ நார்ம் ஆஃப் டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எனது நார்ம் ஆஃப் லிமிட் என்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி டிஎன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வருது. இந்த நாம் உள்ளாடி போகுது. அப்போ நார்ம் ஆஃப் டிஎன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வருது. அதுக்கப்புறம் எனது நாம்லேருந்து தனியாக பிரிக்கிறோம். லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு லிமிட் என்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி நார்ம் ஆஃப் டிஎன் ஆஃப் எக்ஸு டிஎன் இன்ட்டு நார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு பிரிக்கிறோம். சரியா? இந்த லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளுக்கு சுப்ரீமம்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட கணக்குப்படி. அப்போது இஸ் லெஸ் than or equal to சுப்ரீமம் ஆஃப் n நார்ம் ஆஃப் டிஎன் இன்ட்டு நார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. சுப்ரீமம் வந்து இஸ் எ பவுண்டட் ஃபார் டீன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டி இஸ் பவுண்டட். இதனால் பவுண்டட் இவ்வளோத்தையும் நம்ம கேன்னு வச்சு எடுக்கலாம். கேன்னு சொல்லும்போது ஒரு பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் இஸ் ஏ கண்டினியூவஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. டி இஸ் கண்டினியூவஸ். ஸோ டி பிலாங்ஸ் டு பி ஆஃப் n, n டேஷ்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? அடுத்து என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன்னா இப்போது காசி சீக்வன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா? இப்போ நார்ம் ஆஃப் டிஎன் மைனஸ் டிஎன் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் தெரியுமா? நார்ம் ஆஃப் டிஎன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ்
tn of xன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இஸ் ஈக்குவல் நாம் ஆஃப் tn மைனஸ் tm ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு நாம் தனியாக பிரிச்சிருக்காங்க நாம் ஆஃப் tn மைனஸ் tm இன்ட்டு நாம் ஆஃப் எக்ஸ் நாம் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து நம்மளுக்கு 1ன்னு ஆயிடுச்சு. இவ்வளவு டேர்மு நம்மளுக்கு என்ன செய்திருக்காங்க, இவ்வளவு டேர்மு உனக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எப்சிலான் எடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபிக்ஸிங் என் கீப்பிங் என் ஃபிக்ஸ் அண்ட் லெட்டர் எம் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் பண்ணிட்டு லெட்டிங் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி. அப்போது நாம் ஆஃப் tn ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் எப்சிலான் ஃபார் ஆல் n greater than or equal to n naught and நாம் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. இப்போ நாம் ஆஃப் tn மைனஸ் டி இன்டு எக்ஸ் லெஸ் தேன் எப்சிலான் வரும்போது நாம் சொல்லும்போது சுப்ரீமம் சொல்லிடலாம்ல. சுப்ரீமம் ஆஃப் நாம் ஆஃப் tn மைனஸ் டி ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் நாம் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 லெஸ் தேன் எப்சிலான். சரியா? அப்போ இந்த இதெல்லாம் இது சொல்லும்போது நாம் ஆஃப் tn மைனஸ் டின்னு சொல்லும்போது லெஸ் தேன் எப்சிலான் வந்து எப்சிலான் 0 ஆகும்போது இதை பார்த்தாலே லிமிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ tn டென்ஸ் டு டீன்னு கொடுத்துருக்கோம். சரியா? ஸோ இது என்னது, கன்வர்ஜென்ஸ். எவ்ரி காசி சீக்வன்ஸ் இஸ் ஏ கன்வர்ஜென்ஸ் சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? எவ்ரி காசி சீக்வன்ஸ் tn is a b of n, n less convergence to the point in b of n, n dash அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து என்னது ஆகுது, கம்ப்ளீட். எவ்ரி காசி சீக்வன்ஸ் இஸ் ஏ கன்வர்ஜென்ஸ் சீக்வன்ஸ், அதனால் கம்ப்ளீட் சொல்கிறோம். கம்ப்ளீட்னா என்னது, பெனாக் ஸ்பேஸ். கம்ப்ளீட்னா என்னது, பெனாக் ஸ்பேஸ். b of n, n dash is a பெனாக் ஸ்பேஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.